السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم اس دیش میں کیسے رہا جائے اس عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 5 ہے۔ ہم نے چند باتیں بتائی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارا اللہ ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے، اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ 4 باتیں بیان کرنی ہیں، جس میں سے ہم ابھی دوسری بات پہ چل رہے ہیں کہ اس دیش میں ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس میں آپ کے سامنے کئی باتیں کی۔ آج ہم 2 بات کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی کے بعد، آزادی سے پہلے تک تو مسلمانوں کے لیڈر علماء ایک حد تک بہت زیادہ متحرک تھے، ایکٹیو تھے، اور بہت حد تک محنت بھی کیا، اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے، پلاننگ بھی ہوئی، اور اس پلاننگ کے ساتھ کام ہوا۔ بہرحال وہ سارے نتائج نکل آئے آزادی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ محنت کر رہے تھے وہ 3 حصے میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنا رشتہ ہی سیاست سے کاٹ لیا، نمبر 1۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو تصوف کی لائن میں چلے گئے، اور کچھ لوگ اس میں ایسے تھے کہ جو مدارس کی لائن میں چلے گئے۔ کچھ تھوڑا سا طبقہ تھا جو نیوٹرل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا کہ اب اس دیش میں رہنے کا کیا پروگرام بنایا جائے گا، کیسے مسلمان رہیں گے۔ آزادی مل گئی ہے، گورے لوگوں سے ہم کو چھٹکارا مل گیا ہے، چھٹکارا ملنے کے بعد ہم کس دشا میں جائیں گے۔ نتیجہ ہوا کہ آزادی کے ملتے ہی وہ فسادات ہوئے کہ الحفیظ الامان۔ اب اس کے بعد ہم اگر متحد رہتے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا، کیونکہ انگریز یہ بیج بو کر گیا تھا کہ اس پوری آزادی میں جو رکاوٹ بنے ہمارے، جنہوں نے ہم سے پنگا لیا، جن سے ہم خوف رہا، وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں بھی کون تھے؟ علماء کرام تھے۔ 1601 میں بھارت میں انگریز آئے تھے، اور 1857 میں انہوں نے جھنڈا گاڑا تھا۔ تقریباً 255-56 سال لگے انہوں نے کلکتہ سے دلی پہنچنے میں۔ جب 1857 میں لال قلعے پہ جھنڈا گڑ گیا انگریزوں کا، تو برٹش کی پارلیمنٹ میں خوشیاں منائی گئیں۔ تو ایک صاحب نے اس میں سے پوچھا کہ آخر اتنا لمبا ٹائم کلکتہ سے دلی جانے میں کیوں لگا؟ تو وہاں پہ جو رپورٹنگ کی گئی وہ کہ وہاں کے جو علماء تھے نا مسلمانوں میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اسی دن یہ طے کر لیا گیا تھا کہ علماء کو 2 کام کرنا ہے۔ یہ انگریزوں نے کیا، جس کا نتیجہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ پہلا کام یہ تھا کہ علماء کو تقسیم کر دینا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ علماء کی معاشی حالت، اکنامیکل پوزیشن اتنی خراب کر دینا ہے کہ عوام میں ان کی عزت ہی نہ رہ جائے۔ تیسرا کام ایسی باتیں مشہور کرنا ہے کہ جس سے عالم کی بے عزتی ہو۔ یہ جو آپ محاورہ دیکھتے ہیں، 2 ملا میں مرغی حرام، ملا کی دوڑ مسجد تک، مسجد کے بندھنے، یہ سارے انگریزوں کے بنائے ہوئے محاورے ہیں کہ تاکہ علماء کی ناقدری ہو جائے عوام کے ذہن میں۔ تینوں چیز میں وہ تقریباً کامیاب ہو گئے۔ ایک بہت بڑا اگر نہیں تو چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس دیش پر سب سے بڑے بوجھ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اب جو انہوں نے دونوں کام پہلا کیا کہ علماء کو تقسیم کرنا ہے، آپ دیکھیں کیسے تقسیم ہوئے ہم۔ ہمارے مدارس، دیوبندی مدارس آپس میں بڑھ گئے، ہماری جمعیت بڑھ گئی، ہماری جماعت بڑھ گئی، ہماری مساجد بڑھ گئی۔ مساجد میں بورڈ لگ گیا، یہاں تک بورڈ لگا کہ اگر دیوبندی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، فلاں اگر مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنی جان مال کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کی بورڈ لگا پایا گیا۔ یہ جو سب کچھ تقسیم ہوا، یہ تقسیم آپ تک نہیں رہ گیا،
पब्लिक में भी, हमारे बरादरान वतन में भी मालूम हो गया कि भले ये दाढ़ी रखाते हैं, भले ये टोपी रखते हैं, लेकिन इनके दिल आपस में क्या है, सब जुदा जुदा हैं। मैं पुलिस कमिश्नर से एक मसले में मुलाकात करने गया, अभी मामला था हमारे यहाँ हुबली का, तो जमात इस्लामी भी गई, तबलीगी जमात भी गई, अहले हदीस भी गई, सब गए। उसने पहला सवाल किया कि आप लोग इतना मिलकर कैसे आ गए हमारे पास। उसने सवाल किया कि ये आप तबलीगी जमात, ये जमात इस्लामी, ये जमीयतुल उलमा, ये इतने लोग आप लोग मुत्तहिद कैसे हुए, कि उसका पहला सवाल था। आप अंदाजा करें, उसको भी मालूम है कि ये सब क्या है, सब अलग अलग है। ये जो तक़सीम हुई, उस तक़सीम का नतीजा बरामद हो रहा है। अभी पिछला जो आपका अभी जो सदर मौजूद हैं वो दलित हैं, उनको वो कैंडिडेट थे बीजेपी सरकार के। बीजेपी को दलित से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, उसके बावजूद भी उसने अपना कैंडिडेट किसको डिक्लेयर किया, दलित को। किसी ने भी, जितनी भी पार्टियां थी नेशनल लेवल की, कोई भी पार्टी ने मुसलमान को सदर की हैसियत से अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। वजह क्या है भाई, दलित के तकरीबन बराबर हम भी हैं इस देश में। हमारा नाम अभी आना चाहिए था कि भाई हम लोग मुसलमानों के सपोर्ट में हैं। दलित को क्यों सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। उसकी मुखालिफ जो अपोजिशन पार्टी थी, जगजीवन राम की बेटी को सपोर्ट किया, वो भी दलित थी। सब लोग दलित के पीछे पड़े, आपके पीछे क्यों नहीं पड़े कि आपका कैंडिडेट प्रेसिडेंट हो। वजह ये थी, उनको मालूम है कि कम से कम दलित अपने लीडर की बात सुनते हैं और एक जगह क्या करते हैं, वोटिंग डालते हैं। उनको ये बात मालूम थी कि मुसलमान पूरे भारत के हर जगह अलग अलग है, लिहाजा ये अगर अलग अलग है तो इनको इकट्ठा करने का, ये हमारे वोट बैंक कभी नहीं बन सकते हैं, लिहाजा इनका कैंडिडेट खड़ा करने की कोई बात नहीं है। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि ये जो तक़सीम हुई, इस तक़सीम ने हम पूरे देशवासियों पर हमारी जो छवि थी वो क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। हमारा जो क्रेडिट था, हमारी जो शान थी, वो ख़त्म हो गई। ऐसा हुआ क्यों, वो एक बात कहता हूँ, आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। ये जितने सिलेबस होते हैं पूरी, बहुत मतलब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, मैं अगर अपनी बात समझा ले गया तो बड़ी बात आपको समझाया। ये जितने सिलेबस दुनिया में पढ़ाए जाते हैं और जितने नज़रिए दुनिया में कायम हैं, क्योंकि यकीनी बात है नज़रिया असल तो नज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी ही का नज़रिया एक ऐसा नज़रिया होता है कि जिसमें किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से गाइड किए जाते हैं। बकिया जो भी नज़रिया कायम करेगा, जो भी सिलेबस बनाया जाएगा, उसमें अगर 99 अच्छाइयाँ होंगी तो कम से कम एक बुराई ज़रूर होगी। खैर, इंसान है, गलती करता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए यूरोप के सिलेबस में, जापान के सिलेबस में, ऑस्ट्रेलिया के सिलेबस में, उनके पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह वाला नहीं बन सकता, क्योंकि उस सिलेबस का क्या है, फॉल्ट है। लेकिन उनके सिलेबस में एक चीज जरूर है कि वो इंसानियत का एहतराम जरूर करेंगे। भले शराब पिए हों, सब कुछ करें, ज़िना करते हों, सब कुछ करते हों, लेकिन इंसानियत का क्यों उस पूरे सिलेबस में वो चीज मौजूद है। हम जिस सिलेबस को पढ़ते रहे, उस सिलेबस में एक चीज मौजूद है, वो ये है कि हम इत्तेफाक कभी नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने आप को सही जानेंगे और सामने वाले को गलत जानेंगे। ये जो हमारे सिलेबस का अंदर का फॉल्ट रहा, उसकी वजह से ये सब तकसीम हुए। सब तकसीम करने वाले कोई भी फुटपाथ के लोग नहीं हैं। जो भी तकसीम हुआ है, मसाजिद तकसीम किसने किया है? अवाम ने थोड़े किया है, हमने किया है। जितनी भी तकसीम हुई है, इसमें किसी भी तकसीम में अवाम का कोई हाथ ही नहीं है। सारी तकसीम हमारी है। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे, उस पढ़ने में एक बात बुनियादी तौर पर पढ़ाई गई कि मैं सही हूं और सब क्या है, गलत हैं। हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक पर, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं,
میں जाता रहता हूँ, तो मैं जब पहुँचता हूँ तो मैं एक बात उन लोगों से पूछता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हम सब मुत्तहिद हों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का नारा मारा जाता है, आप बताइए इत्तेहाद होने की शक्ल क्या है? ये कोई नहीं बयान करता है। हम कहते हैं कि एक तरकीब यह अख्तियार कर ली जाए कि हम सही हैं, सामने वाला भी सही हो सकता है। अगर ये नज़रिया हमारे अंदर पैदा होगा तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्या होगी, सलाहियत होगी। हमने ये नज़रिया पैदा किया है कि हम सही हैं, बकिया सब क्या है, गलत है। अगर ये नज़रिया है तो आप अभी मज़ीद तक़सीम होंगे, तक़सीम होने के लिए तैयार रहिए। आप देखिए बरेलवियों में तक़सीम कैसे हुआ। आप समझते सारे बरेलवी एक हैं, बरेलवी 5 हिस्से में तक़सीम हो गए। अशरफी रज़ा खानियों को, मतलब अहमद रज़ा साहब के मानने वालों को गालियाँ देते हैं, हरी पगड़ी वाले सफ़ेद पगड़ी वालों को गालियाँ देते हैं। ताहिरुल क़ादरी, हम लोग गए थे बरेली, ताहिरुल क़ादरी के बारे में बड़े बड़े कुफ्र के फतावे वहाँ लगा रखे हैं। वो 5-6 हिस्सों में पगड़ी की बुनियाद पर तक़सीम हो गई है। क्यों? क्योंकि वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उनको जिसमें ये कहा जाता है कि हम सही और सब गलत है। इसके ये नताइज हुए हैं और उस नताइज को भुगतना किसको है? सबको भुगतना है। इसकी वजह से ये ऐसे हालात पैदा हुए हैं। बात मेरी समझे? अच्छा, दूसरी बात, बरादरान वतन के साथ जब रहने का प्रोग्राम बना लिया गया 1947 के बाद, 1947 के बाद हमको इस देश में रहना है। एक छोटा सा तबका बोला हमको नहीं रहना है, वो चला गया, लेकिन एक बड़े तबके ने तय क्या किया कि हमको इस देश में रहना है। अच्छा, अब इस देश में रहने का प्रोग्राम बरादरान वतन के साथ कैसे होगा, इसका कोई प्लान नहीं बनाया गया। कोई प्लान हमारे पास नहीं है। हमारी ईद मिलन, हम ईद करते हैं, हमने कभी भी अपने ईद पे अपने इलाके के लोगों को, आपके 4 जान पहचान वाले हैं, इनके 4 जान पहचान वाले हैं, हम उनको बुलाएं, ईद के मौके पर उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रहा, कभी नहीं रहा। एक चेन्नई में एक प्रोग्राम किया गया कि मुसलमान की सभ्यता क्या है। सभ्यता जानते हैं कि मुसलमान पैदा होने से लेकर मरने तक किन किन मराहिल से गुजरता है, कैसे हमारे यहाँ दफनाया जाता है, कैसे हमारे यहाँ कफनाया जाता है, कैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है। एक पूरा बड़ा ज़बरदस्त हॉल में बच्चों ने शो किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा गैर मुस्लिमीन आए और उन्होंने 3 दिन में आकर विजिट किया और उन्होंने बताया कि हम तो समझते थे कि सबसे नाकारा और बेतुके लोग आप लोग हैं, लेकिन आपके यहाँ इतना अच्छा नज़्म है, इतना एहतराम आप मुर्दे का करते हैं। ये बातें हमने कभी बताई हैं? कभी नहीं बताई। अपने प्रोग्राम हम करते हैं, स्कूल का प्रोग्राम कर लें, दीनी प्रोग्राम कर लें, हमने कभी किसी को बुलाया है? नहीं। इसी मस्जिद में आपको मालूम है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहू आए और उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमीन को बुलाइए तब मैं आऊँगा, तो आप सब जानते हैं। और उन्होंने कहा मस्जिद में बैठा लिए और आगे बैठा लिए, लाकर बिठाला गया और उसके बाद प्रोग्राम हुआ। जब उन लोगों से तासुर लिया गया तो उन्होंने कितना बेहतरीन तासुर दिया कि हम तो समझते थे कि हम कभी ज़िंदगी में मस्जिद में दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। मस्जिद बनाते कौन हैं? कारीगर कौन आपके पास हैं? सब गैर मुस्लिम। जैसे ही मस्जिद बनकर तैयार हो जाती है, अब हम समझते हैं कि गैर मुस्लिमीन का दाखिला मस्जिद में मना। जब तक बनाते रहे तब तक उनका दाखिला सही था। जिस दिन बनकर तैयार हो गई गैर मुस्लिमीन के लिए मस्जिद। कुरान करीम देने की बात आती है, गैर मुस्लिम को हम कुरान करीम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हमारे बाप का कुरान है। कुरान तुम्हारे लिए नाजिल हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा गया है, रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा गया है। हम ये फतवा पूछ पूछ करके बूढ़े हो रहे हैं कि गैर मुस्लिम को कुरान दिया जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता। कुरान हमारे बाप की किताब नहीं है। कुरान पूरी दुनिया वालों के लिए हिदायत का एक जरिया है? हमने वो बैन कर दिया। तो बरादरान वतन के साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई भी सिस्टम, इसके पहले भी बताया था कि हमारी सोसाइटी ने जब पहली मर्तबा गैर मुस्लिमीन को स्टेज पर बैठा करके प्रोग्राम कराया, इतने उलमा का कमेंट, आप देखो साधु को बुला रहे हैं, संत को बुला रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं,
اور آج سب وہی کر رہے ہیں، سب وہی کر رہے ہیں، سارے پروگرام میں بلاتے ہیں لوگ، وہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے بھی کب شروع کیا؟ ہم کوئی بہت ایڈوانس نہیں تھے، ہم نے شروع کیا 1995 میں۔ 1947 سے 1995 تک ہم بھی یہ جانتے تھے کہ ان کو نہیں بلا سکتے۔ یہ سب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کے سب نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ان کو جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، پہلے تو شروع میں، اب تو خیر وہ کیفیت نہیں رہے گی، شروع میں سنی سنائی باتیں مسلمان اور اسلام کے بارے میں معلوم ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ بگاڑا دوسرا، وہ اتہاس نے بگاڑا، جو تاریخ پڑھائی گئی بچوں کو وہ غلط پڑھائی گئی، اور پھر تیسرا جو بچا تھا وہ سارے سیریل، سارے فلمیں جو کچھ بھی بنائی جاتی رہیں، آپ کی اصل پکچر اس میں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی فلم بنتی ہے تو آپ کو کبھی توحید کی بات کسی پکچر میں کہی گئی ہے؟ ہر پکچر میں جس میں مسلمان یا اسلام کے بارے میں کہی گئی ہے، وہ درگاہ کے علاوہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ جب کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2.5 فٹ اوپر والے کی پوجا کرتے ہیں، یہ 2.5 فٹ نیچے والے کی پوجا کرتے ہیں، اور کوئی خاص انتر نہیں ہے ہمارے اور اس میں۔ نہرو نے اجمیر میں یہ بات کہی تھی، 1949 کی غالباً بات ہے، کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان آپس میں یہ ہندو اور مسلم کیوں لڑائی ہوتی ہے، بھئی ہمارا خدا اوپر رکھا ہوا ہے، ان کا خدا 2.5 فٹ نیچے ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ان کی لڑائی کیوں ہے۔ ابھی حال میں 3 سال پہلے آپ کے RSS کے لیڈر بھاگوت نے بڑی وضاحت سے بات کہی کہ ہم میں تم میں کیا فرق ہے، ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہارمونیم کے ذریعے، اپنی میوزک کے ذریعے ہم جو ہے وہ بہت سارے اپنے گیت گاتے تھے، اب تم وہی باتیں قبروں پہ کرتے ہو، تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ، تمہارا پرانا جو دین ہے آج بھی تمہارے اندر سے وہ چیزیں ختم نہیں ہو پائی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہوئیں؟ یہ ساری باتیں ہمارے درمیان میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہو سکا، ہمارا جو اصل اسلام تھا، ہمارا جو اصل کلچر تھا، وہ غیروں کو غلط پاس کیا گیا، اور اس کی وجہ تھی کہ ہم اس کو صحیح کر پاتے تو ان سے تعلق رکھتے تو صحیح ہوتا، تعلق ہم نے رکھا ہی نہیں ہے۔ کتنا فتویٰ روزانہ آتا ہے، پوچھتے ہیں لوگ، مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے کہ نہیں؟ ہوٹل میں وہاں تہجد گزار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ جا کے کھاتے ہو، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو کھانے لوگ کھا رہے ہیں وہ سب تہجد گزار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں جو ہے ہمارے یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج کے 1300-1350 سال پہلے کی بات ہے، امام اعظم نے کہا انسان پاک ہے۔ کیا ہے؟ انسان پاک ہے۔ آج پوچھا جا رہا ہے کہ صاحب غیر مسلم پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ بھئی غیر مسلم جو ناپاک ہے، وہ ناپاکی اس کی روحانیت کی ہے۔ اگر غیر مسلم ناپاک ہے تو اس سے ہاتھ ملاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم بھی ناپاک ہو جاؤ گے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے 1350 سال پہلے فتویٰ دیا ہے کہ انسان پاک ہے۔ اگر ایک لوٹے میں منہ لگا کر کے غیر مسلم پانی پی لے اور تم اس کے جھوٹے سے وضو کر لو، وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آدم کا وہ بھی سگا لڑکا ہے اور آدم کے تم بھی سگے لڑکے ہو۔ آدم کی 2 اولاد نہیں ہے کہ ایک سوگی ہے ایک سوتیلی ہے۔ یہاں تک فتویٰ دیا گیا ہمارے ہاں آصف، وہ سب فتاوے ہم سب اٹھا کر کے کیا کر دیے، بالائے طاق رکھ دیا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ اس دیش میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آخری بات کہیں گے، ہم نے ایک وجہ بتائی تھی کہ مدارس کی کثرت تو ہوئی، اچھی چیز تھی، مدرسوں کا جال بچھ گیا۔ مدرسے کون قائم کریں گے، یہ بات کی تحدید نہیں ہو پائی۔ ایک آدمی فارغ ہو کر کے آیا، گاؤں والوں کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو سمجھایا، اور انہوں نے کیا کر دیا، مدرسے۔ کیوں؟ ابھی جیسے آپ تجارت کرتے ہیں نا، آپ کو اگر اپنا پیسہ ہوگا تو 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ یہ تجارت کریں یا نہیں کریں، ایسا نہیں ہو کہ پیسہ ڈوب جائے۔ تو ہزاروں لوگوں کے پاس پیسے لیکن تجارت میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو خطرہ کیا ہے کہ ہمارا ڈوب جائے گا۔ ہم مدرسہ قائم کرنا ہے چندے سے، اگر ڈوب گیا تو ہمارے باپ کا کیا گیا؟ مدرسہ نہیں چلا تو ہمارے باپ کا کیا گیا؟ مدرسے میں صحیح تعلیم نہیں تو ہمارے باپ کا کیا گیا؟ کیونکہ مدرسہ قائم ہوا کس کے پیسے سے؟
XYZ के पैसे से, लिहाजा कोई भी चीज़ हमारी तनख्वाह बनती रहेगी, ख़त्म हो गई बात, चाहे मदरसे के नताइज अच्छे बरामद हो या नहीं बरामद हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो निरे हाफिज हैं, निरे हाफिज हैं, कुछ भी नहीं है, मदरसा चला रहे हैं, और एक दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी, आप बताइए, किसी को आप प्रिंसिपल बना दें और वो प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल बनने की सलाहियत नहीं हो तो स्कूल कैसा चलेगा? जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा है। अब हर तहसील में स्कूल मदरसे खुल गए हैं। जब चंदा करने आते हैं शहर में तब मालूम होता है कि कितने मदरसे भारत में हैं। आप देखें, आपके मुकाबिल में गैर मुस्लिम 80% हैं, 80 नहीं, 65% हैं। क्रिश्चियन निकाल दो, ये 65%, फिर भी हिंदू मौजूद है भारत में। तुम पूरे अयोध्या में, आप भारत के नहीं दुनिया के सबसे हसास इलाके में रहते हैं, आप अपनी तहसील में बताइए, बीकापुर तहसील में, कि कितने गैर मुस्लिमीन के धार्मिक मदरसे हैं? आपने जाके देखा है? कोई है आपके इल्म में है? 65% आबादी वालों ने अपने उस चीज को कंट्रोल कर रखा है, और जो चला रहे हैं वो निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहे हैं। इतना मुनज़्ज़म चला रहे हैं आपको पता भी नहीं कि कहां चला रहे हैं। चलता ऐसा नहीं है। हमारे पास हर तहसील में, बल्कि हर बड़े गांव में मदरसा मौजूद है, लेकिन मदरसे का नज़्म है, सही है। मैं कह रहा हूँ 20% मदरसे बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 80% मदारिस का आलम क्या है? नज़्म ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है, कुछ नहीं है। बस सिर्फ ये है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, आपकी ज़रूरत हो पूरी या नहीं हो, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारी तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा मदरसा चल रहा है। ये जो कैफियत हुई, अगर ये मदारिस संभालते ना, 100% मदरसे में अगर 70% मदरसे भी कामयाबी के साथ अपना काम करते तो मुसलमानों की ये हालत, ये कैफियत पैदा नहीं होती। लेकिन चूंकि गैरों ऐसे लोगों के हाथ में मदरसे चले गए, ऐसे लोगों ने मदरसे कायम कर दिए। हम लोग जब बचपन में थे, बस जब चली यहाँ गांव में, मेरा अंदाजा है 71 की बात होगी, जब पहली मरतबा बस इस रोड पर चली, तो एक बड़ी कोशिश ये की गई कि सनखरी गांव में बस स्टॉप हो जाए, मतलब बस यहां खड़ी हो। हमारे इलाके में बस चल रही है, हम फख्र से बयान कर दे भाई हमारे इलाके में बस चल रही है। ऐसे ही ये भी एक फख्र में हमारे यहाँ मदरसा कायम है, ऐसे ही हो गया। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ बस स्टेशन है, ऐसे ही इस चीज़ को फख्रिया हमने महसूस कर लिया कि हमारे यहाँ मदरसा कायम है। मदरसा कर क्या रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं हुई। लिहाजा अगर ये होता कि जो मदरसे कायम किए गए थे वाक़तन ज़रूरत है, उनके सपोर्ट के लिए हम उतरते ना, तो बहुत शानदार काम होता कि इनका तालीमी मेयार सही हो, इनके यहाँ तरबियत का ये कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हर आदमी जो है वो अपने अपने तौर पर 1.5 की जैसे मस्जिद बनाया, वैसे 1.5 ईंट का मदरसा भी बनाया। तो ये मदरसे की कसरत होने के बावजूद भी चूँकि तरबियत से हम कोरे रहे, लिहाजा ये नताइज बरामद हुए। एक बात कह दे ताकि कल दूसरी बात सामने आ जाए, क्योंकि ये लंबी चल रही है। हमको ये नहीं बताया गया, मैंने एक पॉइंट इसमें बताया था कि अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहती है। अक़लियत समझते हैं, मिनॉरिटी। हम इस देश में मुसलमान कम हैं, गैर ज़्यादा हैं। जहाँ पर इस्लामी तरीका कैसे होना चाहिए था कि जहाँ पर जिस देश में मुसलमान कम होंगे, गैर ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाएगी। हमारे अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मरहले से गुजारा, यतीम के मरहले से गुजारा, उसके बाद माँ का इंतकाल हो गया, उस मरहले से गुजारा, उसके बाद जो लोग जो परवरिश किए दादा जान उनका इंतकाल हुआ, चचा का इंतकाल हुआ। इस सब मरहले से गुजारने के साथ साथ इस मरहले से भी गुजारा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहें और अक़लियत में रहें और अक्सरियत गैर की रहे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देश में, उस मक्के में कैसे ज़िंदगी गुजारी, ये अल्लाह ने इसलिए रखा कि क़यामत तक लोग हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत और नमूना पकड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारें।
شاید خال خال کہیں کوئی تقریر یا کوئی کتاب آپ تلاش کرنا چاہیں کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے، تو شاید اس عنوان پہ کتاب بھی نہیں ملے اور تقریریں بھی نہیں ملے۔ یہ بتانا چاہیے تھا اور بہت واضح انداز میں بتانا چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ یہ جو دماغ میں بات آتی ہے اقلیت کے، جو آپ کے بھی آتی ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی ڈی جے مسلمان تہوار کے موقع پہ نہ بجائیں، آپ کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ وہ بھی جو اپنا تہوار مناتے تو ڈی جے بجاتے ہیں نا۔ یہ اقلیت کے سوچنے کا انداز ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ جوابی طور پہ سوچ رہے ہیں وہ اکثریت میں ہیں۔ آپ کہیں گے سمویدھان میں سب کا برابر کا حق ہے، سب کا برابر کا حق ہے تو کیا فساد ہو رہا ہے؟ بھئی سمویدھان میں سب کا برابر کا حق ہے تو فسادات اتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ گن سکتے ہیں 1947 اب تک کتنے فساد ہوئے ہیں؟ گن نہیں سکتے ہیں۔ سمویدھان میں تو سب برابر ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لہذا سمویدھان قانونی چیز ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو دھیان رکھتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اقلیت دن پر دن بڑھتی رہتی اور اکثریت کے قریب جاتی۔ لیکن ہم اس بات میں اب جٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ یہی بات ہو رہی نا کہ ہمارے لوگ دوسرا دھرم نہ قبول کر لیں، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ کتنی تنظیمیں قائم ہیں بھارت میں کہ لوگ ارتداد سے کیسے بچایا جائے، اس کے لیے کتنی تنظیمیں قائم ہیں کہ غیروں کو مسلمان کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے کوئی کیوں آپ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے تو ہم دوسرے کے گھر میں کہاں سے جا کر کے بجھانے کی فکر کریں گے؟ ہم تو خود بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہوئی، ہمارے حبیب مصطفیٰ اقلیت میں تھے اور دن پر دن کیا ہوا، اکثریت ٹوٹ کر کس کے ساتھ ملی؟ اتنا ملی کہ کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا، کوئی ایک غیر نہیں رہ گیا۔ بھائی صاحب اتنی اقلیت نے محنت کیا اور ایسا کیریکٹر اور ایسی ترتیب پیش کی کہ اکثریت ہی کیا ہو گئی، ختم ہو کر کے اقلیت ہی اکثریت بن گئی ہے۔ ہمارے پاس تو اقلیت بچانے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ مرتد نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بات یہ کریں گے کہ آخر ہمارا اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، جس پر ہم کو بڑا ناز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔